So pattern key, this is basically one sequence generator, which is generating the sequence 100,110. 100,110. This sequence should be available repeated. Now, how do you go for the sequence generator? কি করে করি এটা? State diagram. দিগন্ত ছাড়া মনে আছে? Sir, with a state diagram, sir. No. সিকোয়েন্স জেনারেটরের জন্য ওই সিকোয়েন্স ডান দিক থেকে লম্বা লম্বি লিখতে হয় বা এরকম কিছু একটা করতে হয়। সিকোয়েন্স জেনারেটরের জন্য ফার্স্ট টাইম সিকোয়েন্সটার লেংথ আইডেন্টিফাই করে কতগুলো ডি ফ্লিপ ফ্লপ লাগবে সেটা ডিটারমাইন করতে হয়। দেন যদি the simplest design will be to take a ring pattern involving D flip flops. ছটা D flip flop নিয়ে যদি একটা রিং বানাই, I'm not showing the D and Q clock or those things. I'm not showing. Okay, so if I make a ring like this, and if I assign the inputs like this 1 0 0 1 1 0 using the asynchronous set reset input, then this sequence will be repeatedly available. Yes, Isn't it? yes sir. So that's the simplest possible design, but it requires how many deep memory elements? And 6 memory elements. So normally we try to minimize the number of memory elements in our design. So what our concept is, in case there are n number of bits in the sequence, we try to complete the design using small n number of memory elements, where 2 to the power of small n should be greater than equal to capital N. Okay, so in our case, the capital N value is 6. 6. So what should be the small n value? 3. 3. 3. Fine. So using 3 memory elements, we should be able to resolve the problem. So 3 memory element দিয়ে what we'll do is we'll prepare once again a ring. Now here this output, let me term this as Q0, Q1, Q2. Now here some input signal should be there, T. Now instead of a simple ring, what is done is these 3 Q's outputs are fed to one combinational logic. Its inputs are Q2, Q1, and Q0, and its output is this D. So that means as if it is completing the ring in this form. Okay. Now our task is to design this combinational logic in such a manner that I get that particular given sequence at any of these 3 outputs. Now what is the difference? Now if the pattern which is available at Q2 will be available at Q1 1 clock period earlier,
and another clock period earlier that it should be available in Q0, isn't it? Sir. Q2 তে একটা particular time instant এ যদি একটা pattern পাওয়া যায়, সেই that same pattern will be available at Q1 one clock period earlier, Yes, sir. because this Q1 value is going to Q2 after one clock period delay. Same is true for the Q0 also. So at Q0 that same sequence will be available which was available in Q2 two clock periods earlier. Now extending the same logic, I can say that what is available in Q0 that should be available in DN one clock period earlier, Yes, sir. because the value of value DN that will be copied to as Q0 after one clock period. Yes, sir. So what I want to emphasize is at DN also I should be getting the same sequence. So now let me go for the actual design. My actual design means I have to go for the design of that combinational logic. Now what is the output of the combinational logic? D in. Now what are the inputs of the combinational logic? Q0, Q1, Q2. Now what sequence should be available in DN? Now 1 0 0 1 1 0, isn't it? That's the sequence that should be available through DN. If that sequence is available in DN, then I will get the same sequence in Q0 after one clock period delay. After another clock period delay, that same sequence will be available in Q1, and after another clock period delay, that sequence will be available in Q2. So if DN is available at this particular time, if one is available in DN at this particular clock instant, then the same one will be available in Q0 in the next clock instant. Yes, sir. So now this 0 will come here, this 0 will come here, this 1 will come here, this 1 will come here, and this 0 should be available initially. So what happens to the last 0? That comes here. This sequence should repeat, na? Okay, sir. See 1 0 0 1 1 0. After that, what will happen? 1 0 0. 1 1 0 should come. So Yes. if I have up to this, rather I am having this pattern here in Q0. Isn't it? Yes, sir. This part is this. So before this particular one, what you should have? A 0. 0. That's what that 0 is coming. Okay, sir. Okay. Fine. Now in Q1, what shall I get? This initial 0 will be coming here. This 1 will be coming here. This 0, this 0, this 1, and this living 1 is coming at the very beginning. Okay? Am I doing it correctly? Yes, sir. Fine. Then comes 1 0 1 0 0, then 1. The next step is to find out whether this represents a valid truth table or not. Now basically what we are getting is, I have that combinational logic.
This is your D in, the output of the combination logic. The inputs are Q2, Q1, Q0. Okay. Now, here at the very first row, what I had, the Q2, Q1, Q0 patterns are 1, 1, 0. And the required output for the combination logic is 1. So at every row, I am finding out, I am getting one particular combination of Q2, Q1, Q0. Now I have to find out from this particular table whether any combination of the row is repeating somewhere else or not. Is there any repetition of the input combination in this table? No, sir. No. So then there will not be any problem. But in case I get something like this. But definitely this is not for this case. In case I get 1, 1, 0 combination here and the 1, 1, 0 combination here also. So it will be valid because both have output same. Yeah. In this particular situation, it will be valid because both the input combinations demand the same output value. So there is absolutely no problem. Even if the pattern is repeating, there is no problem here. But in case the requirement is like this. So from one row, I find that for 1, 1, 0 input combination, the required output is 1. And from another row, I find that from the for the same input combination 1, 1, 0, the required output is 0. If that is the situation, definitely these three memory elements will not do. What shall I do then? We'll extend the number of memory elements in that chain. Here I have a chain of 3 memory elements. Now I will be extending the chain by another memory element. So that Q3 will also come here. Okay. Then we have to find out whether after including another memory element, whether still I am getting the same type of anomaly or not. If the anomaly persists, we have to increase the number of memory by 1 more. Okay. But here in my given problem, there is no repetition of the input combinations, so I don't have to bother for those things. Okay. Yes, sir. Hope you remember all these things were discussed in the class. But that's a long back. So, Yes, sir. Please proceed. This was 0, isn't it? Yeah. And this fellow was 1. Fine. So now I have to, the task is to realize this combinational logic. So in this combinational logic, how many input variables are there? In this combinational logic, how many input variables are there? 3, 3. How many functions have to design? 1. 1. So 3 input variable come back. By the way, whenever you are going for any sequence generator, you must ensure that in case all the inputs are 0, in that case the output generated from the combination logic is 1. Otherwise, what will happen? You get my point? In We case only get 0 in the output. Yeah, in case all the memory elements are 0 or resetted, in that case Q2, Q1, Q0 are 0.
So we have to ensure that the combination logic produces a logic 1 output for D in for the 000 input combination. Otherwise, what will happen? As these three are 0 and the D in is also 0. So throughout through all the clock pulses, I'll be getting only 0 output. Because I'm not changing the value from 0 to 1 anymore. Because this 0 will be shifted here, this 0 will be shifted here, this 0 will be shifted here. So throughout, I'll be getting only zeros in the chain. Same will be Yes. true for the 1-1-1 input combination. For the 1-1 input combination, we must ensure that the combination logic produces a 0. logic 0 output. Otherwise, throughout, I'll be getting only ones. It will not vary. So, Sir, in the valid table, is it always necessary that these combination will not come? no, it will come. It may come. It may come. If it comes, you will definitely find that the corresponding outputs are of the ones which we actually demand. Okay, sir. In In case, this valid table, there are 6 combination and it does but not show any. in this one, there is those two combinations have not come. But it is definitely possible that here I might be hitting 000. It is And, definitely possible. In Okay. that case, automatically you will find that from the table itself, it is coming to V1. Okay, sir. And if it's come 0, then the sequence No, required was that 0, will, 0, 0. I can guarantee you it will never come. Okay, sir. That means that sequence is not possible. Okay, okay, sir. Okay, same is true for the 3-1 combination. If it comes, corresponding D value should be 0. Would be 0. And Okay, if sir. they are not coming in the table, in that case, we have to impose them in the current value. Okay, Yes, sir. fine. So first of all, for 000, I am inserting 1, and for 111, I am inserting 0. Now for 110, there the output D in is 1. Then 101, it is 0. Then 010 is 0. 100, it is 1. 001, it is 1. 011, it is 0. Fine. So what will be the D in value? Q2 bar, Q1 bar. I'm not showing the groups. Plus Q0 bar, Q2. Q2. Okay. So that's the design. So in the design, what we'll be having? One combination logic and 3 memory elements. Okay. So let us go for the implementation. Hope all of you have understood the design. Anybody is there who is not yet able to understand make out this one? Okay, I'll continue. Sequence generated. It is not schematic. It is HDL. HDL module.
How many inputs will be there? 3 inputs. What are they? Q0, Q1, Q2. In the sequence generator, what are the inputs? What do you actually give as the input? Sir, one input clock. Yeah, only the clock. Clock, and you may go for Reset button. clear signal also. Okay, Sir, clock and trigger. What? clear, Clear. asynchronous clear. Fine. Then what about the output? How many outputs are required? D in. One. No, only one. And output, here, which output, which node voltage or which node signal will give you the that particular sequence? So any one of them. Any one of them. So, and but the DIN is basically coming from one combination logic. Okay. So we'll try to avoid outputs related to the combinational logic. Why? Because they are as the input signals in practical scenario, when it is actually implemented, when the inputs Q2, Q1, Q0, that is the outputs of the D flip-flops are changing their states, it may so happen that the combinational logic output may go through some transient. So Okay. in DIN, you might be getting some glitches. Okay. So it is better to avoid those glitches. So if possible, and here the possible thing is, I do have 3 synchronous outputs, Q0, Q1, Q2. So it is better to take one from them. So Q2 because it is at the end of the 3 flip-flops. No, that doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Q0 is also synchronous. Q1 is also synchronous. Q2 is also synchronous. So you can take from any one of them. Okay, sir. So, but let me make that as if F out. স্যার I think. গ্লিচটা কেন আসবে বিভিন্ন মেমোরি এলিমেন্টের ডিফারেন্ট ডিলের জন্য? ডেফিনেটলি হতে পারে বা আমার প্যাটার্নটা চেঞ্জ করছে। হুম আমার তো Q2, Q1, Q0 এই যে 3 বিটের প্যাটার্ন, সেই প্যাটার্নে তো মোর দ্যান 1 বিট স্টেট চেঞ্জ করতেই পারে। হুম 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 তখন কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য কম্বিনেশন লজিক, অ্যাকচুয়াল কম্বিনেশন লজিকের হ্যাঁ মানে ইন্টারমিডিয়েট হ্যাঁ 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 তার উপর এক্সপেকটেশন ডিপেন্ড। মানে গ্রে কোড যে কারণে ইউজ করতাম। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে এটাই কি ওই স্ট্যাটিক হ্যাজার্ড যেটা পড়েছিলাম ওটাই তো না? নট এক্স্যাক্টলি, বাট স্ট্যাটিক হ্যাজার্ড বা ডাইনামিক হ্যাজার্ডও হতে পারে, চেঞ্জ static hazard is different one. Even if the input, in the case of static hazard, even if the input changes, the output should have maintained the same value. Input হ্যাঁ change আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। 0 0 থাকার কথা ছিল, 1 1 থাকার কথা ছিল। ওটা একটা চেঞ্জ হয়ে আবার, হ্যাঁ বুঝেছি ঠিক আছে। কিন্তু এটা এক্স্যাক্টলি স্ট্যাটিক হ্যাজার্ড নয় তাহলে, রাইট? হ্যাঁ এটা এক্স্যাক্টলি স্ট্যাটিক হ্যাজার্ড নয়, এখানে অনেকগুলো মাল্টিপল নাম্বার অফ গ্লিচেসও আসতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমি এখানে বেসিক্যালি এই তিনটেই দিস থ্রি শুড বি দ্য ইনপুট আউটপুটস, বাট ফর মাই ভেরিফিকেশন পারপাস I am outputting one vector which will give the output of all the 3 memory elements. এই Q2, Q1, Q0 এই প্যাটার্নটাকে আমি কন্টিনিউয়াসলি দেখতে চাইছি। This Q2, Q1, Q0, these 3 bits, I want to monitor them simultaneously, just for the verification purpose. Okay, we'll take output from all I the do require only the clock signal,
and the memory clear signal, and any one of these three as the output. These two are as the input, clock and clear, and as output either Q0 or Q1 or Q2. Okay. So that I am taking that clock, clear, and F out. F out to F out, I may assign Q2, I may assign Q1, or I may assign Q0. Which one, whichever you will suggest, I will do that. But apart from that, I want one vector which will have all these three values. Rather, one binary word I want to take out to the external world, which will give me the Q2 value, Q1 value, Q0 value simultaneously as a word, as a 3-bit word. I want to find out how the pattern is changing or moving. Okay, sir. Why you don't normally we do these things? This is a very trivial circuit, so there might not be that much of requirement. But in case of complex designs, normally what you do is, apart from the external primary inputs and primary outputs, we do take out some intermittent signals at the output. Those signals give us, rather they are the basically test signals. They give us a better feeling that where the design might have gone wrong. In case the input and output are perfectly working, then there is no problem. But in case I am not getting the desired output, I have to find out where my design has gone wrong. So normally we go step by step. We take out some intermediate nodes and take those signals at the output side. So those outputs may give us some feeling that okay, up to this point my design was okay, and after that my something has gone wrong. So for that part I will concentrate. Okay, for I think you also do these things in your C programming also. If you go for a very large program, Yes, sir. you do try to take some intermediate outputs, and from those outputs you have to find out, okay, up to this part my program was okay, and then something has gone wrong. Same is validity in actual digital design also. So this is a 3-bit vector. So this stem is a bus of MSB 0 and LSB, sorry, MSB 2 and LSB 0. That means 2 down to 0. That is a 3-bit vector. Anything else is required? I don't think so. Fine. By the way, before going for this, I do require the D flip-flops. So again, D flip-flop is the money. D clock clear Q. It should be output. That's all. Expression क्या हुआ? We've done the Process clear. Data synchronous. হ্যাঁ মানে ওটা চেঞ্জ হলে তো এখানে প্রসেস রান করার দরকার নেই, শুধু ক্লক চেঞ্জ when the field is active, yesterday when the value of D is setting. So the process for the must instantiated or must be executed
change in is what the output because okay, so whatever deep so deep not come in the process acceleration, but raw and clear. এখানে একটা স্টেপ স্টেট D flip flop আমি simply আচ্ছা খুলতেই পারি আচ্ছা হ্যাঁ তাই D flip is simple one. স্যার কিউএতে ডিটা যাবে না ওয়ান Oh, sorry, thank you. Flow তে লিখে ফেলেছি হুম স্যার আমাদের এই ডিজাইন গুলোতে এই ক্লিয়ার মানে এই পিন গুলো কি আমরা বাই ডিফল্ট অ্যাক্টিভ হাই অ্যাজিউম করি? না নর্মালি আমরা বাই ডিফল্ট অ্যাক্টিভ হাই ধরি এবার তুমি যদি চাও ওটা অ্যাক্টিভ লো করতে পারো বা সেক্ষেত্রে তুমি নামটা একটু চেঞ্জ করে ও দিও আচ্ছা, clear মানে bar ওটা করে আমরা দিও। কি কোড লিখছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ওটা কি হ্যাঁ মানে ডিপেন্ড আপনি যে কোড লিখি তার উপর ডিপেন্ড আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক ঠিক। তবে হ্যাঁ একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে আমি যেহেতু নামটা ক্লিয়ার দিয়েছি হুম হুম, শুড বি অ্যাক্টিভ হাই ঠিক আছে। আমি যদি এটা ক্লিয়ার বাদ দিতাম তখন ইট ইজ অ্যাজিউম টু বি লজিক জিরো দ্যার ইজ হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ঠিক আছে। ওই নাম থেকে একটু বোঝা উচিত আর কি আমার হুম হুম হুম, কারণ আমরা একটু সার্টেন এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু গ্যাদার করেছি আমাদের ওই নোমেনক্লেচারটাও ঠিক ওইভাবে দিতে হবে আদারওয়াইজ এমনি হার্ড এন্ড ফাস্ট সেরকম কোনো রুল ব্যাস আর কিছু আছে ডিফ্লিপে লাগবে আর কিছু নাকি এই শেষ ডিফ্লিপে এক্সপ্রেশনে আর কিছু লাগবে No, sir. না হয়ে গেল এবার কি কি প্রবলেম দিল Sir, we haven't written then. then miss the then. Okay, fine. Then let me go for this sequence generated. So architecture, the component has to be declared here. Okay, fine. Basically, we'll be going for one structural design here. 3 D flip-flops. D1. Port map. D in. So by the way, let me mark this as D0.
the 0th memo D flip number 1, D flip number 2. So for the 0th D flip, the D in is the input. I have not yet defined the D in. I'll do that. Then clock is common to all. Then clear. Then let the output be Q0. So signal D in Q0. Definitely Q1 will be there, Q2 will be there. এটার D input কোনটা হবে? Q0. Yeah. And then what was the expression for D in? Q2 bar, Q1 bar. Q2. Q2 Q0 bar. So there is one extra bracket. Q2. Yeah. This one, no? 2, 1, 2, 2. Fine. Or 1, 2. Yeah, I think now it is correct. Yes, sir. I think it is okay. Now let me synthesize. Haven't written anything for temp. No, not for your And F out. F out. Uh. Now in F out, which one do you want to send? Q0, Q1, or Q2? Q0. And temp, TMP or TMP? TMP. Okay. Yes, sir. This Q0, Q1, Q2. This pattern I'll be sending out. Sir,
বলো। হ্যাঁ, একটা জিনিস বলছিলাম, আমি অ্যাকচুয়ালি আগের যে ডিফ্লিপটপটা ছিল ওটাকে ইউজ করছিলাম, তাহলে আমাকে ইন দ্যাট কেস এই মডেলের মধ্যে পিআর বার মানে ইনপুটটাও বাড়াতে হবে, রাইট? কারণ ওটার মধ্যে পিআর বার গুলো ছিল। ডেফিনেটলি তুমি সেটা করে দেখো, তাহলে ওটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, ওটাই error হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি দেখছি। Now, new source, BSDL test bench. Test, what is this? Let it be 80 nanosecond. And আমার এখানে দিতে হবে খালি হচ্ছে ক্লিয়ারটা দিতে হবে, কিছু না, শুধু ক্লিয়ার দিতে হবে। Any other input? No, only No, clear. sir. Clear is equal to 1. Okay, and then I am waiting indefinitely. Hope that test bench waveform generation is correct. কোথাও ভুল করেছি? Have I made any mistake? না স্যার, ঠিকই মনে হচ্ছে। চলো দেখি সিমুলেশন ভিউতে যাই, সিলেক্ট করি, একবার তো চেক করে নি সিনট্যাক্সটা। ফাইন, ছিল কি আমার 110 না কি যেন সিকোয়েন্সটা ছিল, ভুলে গেছি সিকোয়েন্সটা কি ছিল গো? 1001110. 100 100 okay, here it is 1, then 11, sorry, Double zero. 1 then 00, then 11, then 0, our 1 00 11 0. Okay, yeah, are you getting the sequence? আর এখানকার প্যাটার্ন যেটা 011 then 101, 011 then 101, then that 010, then 001, then 010, then 001. So this Q0, Q1, Q0, this pattern you are getting there in this 10. Remember here the first bit is Q0 and the second one is Q1, then third one is the Q2. তোমরা কি করছো প্যারালালি না কি করছো? Sir, I wrote a behavioral model for this, but it is not working, sir. Sir, one simulation window টা open হচ্ছে না। This for this we do require structural model. You should not go for the behavioral model here.
Sir, I just took an integer and I was incrementing it, and time to time I was taking. No, but the thing is the circuit ultimately when you are synthesizing, Hmm. so this software, this ISC software or WebPack software, it will generate the circuit. Unless it generates a circuit, it cannot simulate. Okay. Okay, so now when you are describing it using integer and then shift and all those things, so while implementing the circuit, if the resulting circuit that this software will create will be, I think it will be much more complex as compared to our structural design. Okay, sir. So Sir, for I this, we do prefer structural design because this will be the most efficient one. Okay, sir. Should I continue or to wait করবো তোমাদের জন্য? সায়ন কি বলছো? স্যার কন্টিনিউ করতে পারেন স্যার। আচ্ছা, কিন্তু তোমরা তো করছো সঙ্গে সঙ্গে প্যারালালি না করছো না? স্যার করছি, বাট একটু আমি পেছনে চলছি। স্যার আমি করছিলাম কিন্তু আমার কারেন্ট চলে গেছে। আরে সাবাস, তো কারেন্ট যাওয়ার সঙ্গে ল্যাপটপে ব্যাটারি স্যার ল্যাপটপ নয়, পিসি স্যার। তো পিসি, ও তাও তো বটে। স্যার একটা, না প্রতীকের জন্য ওয়েট করবো না কি করবো? হ্যাঁ স্যার ওয়েট করুন, একটা ডাউট। ঠিক আছে, মানে মানে ধুরন্ধর, ওয়েট করতে বলে নিজেটা ক্লিয়ার করে নেবে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছি, বলো বলো। বলছি ফাইনাল, ধরুন একটা সিকোয়েন্স জেনারেটর দেওয়া আছে, মানে সিকোয়েন্স দেওয়া আছে, সেখান হ্যাঁ। থেকে ফাইনাল একটা যে আমি ট্রুথ টেবিলটা পেলাম, হুম। সেখানে কি মানে দুটো রো এর ভ্যালু সেম হতে পারে, মানে আগে যেরকম দেখালেন ওরকম কি আছে? হ্যাঁ হতেই পারে, হতেই পারে, কিন্তু হলে তার করসপন্ডিং আউটপুটকেও সেম হতে হবে। হ্যাঁ না, ওরকম আসতে পারে, মানে দুটো রো এর সবকটা এন্ট্রি সেম। হ্যাঁ আসতেই পারে, ইনফ্যাক্ট আমি ক্লাসে পড়াতে গিয়ে পেয়েছি আমি। আচ্ছা দুটো রোয়ের সবকটা এন্ট্রি সেম, করসপন্ডিং আউটপুটও সেম, আচ্ছা। সেরকম হয়েছে। স্যার একবার ওই টেস্টটাতে যান, টেস্ট মডিউলটা, টেস্ট বেঞ্চ, না শেষ দিন, এক মিনিট। ওখানে কি চেঞ্জেস করলেন একটু বলবেন? এখানে একটা করেছি, ক্লক পিরিয়ডের যে ডিউরেশনটা, সেটা 10 ন্যানো সেকেন্ড ছিল, ওটাকে জাস্ট চেঞ্জ করে 80 ন্যানো সেকেন্ড করেছি। তোমার যা খুশি করো, 60 ন্যানো সেকেন্ড করতে পারো, 40 করতে পারো, 100 করতে পারো, যা খুশি করো, ওইটা করেছি। আর এখানে এইটা করেছি। স্যার মানে আমার এখানে D50 শুধু ক্লিয়ার আছে, আর প্রতীকের যেমন রয়েছে কি বলে অ্যাসিনক্রোনাস সেটটাও রয়েছে, তার জন্য কিন্তু আর একটা দিতে হচ্ছে ইনপুটে। আমারটা যেহেতু শুধুমাত্র অ্যাসিনক্রোনাস ক্লিয়ারটা ইউজ করেছি, তাই জন্য আমার যে ক্লিয়ারটাই রয়েছে, আর কিছু নেই। স্যার হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে আমাকে একটা কিছু এরর দেখাচ্ছে, যেটা আগে এনকাউন্টার হয়নি। স্ক্রিপ্ট এরর বলে বারবার স্ক্রিনের উপর কিছু একটা আসছে। এরা তো আমি জীবনে কখনো পাইনি। An error has occurred in the script in the page line 9288 character 1 error something. 9288 বুঝছি না, ওটাই তাহলে ভাবছি। ওটা বুঝেছি, তোমার ইয়েতে একদম সিনথেসাইজ যেখানে করতে গেছে সেখানে ও যেটা বানায় সেখানে করেছে এরা। বাবা, আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে তুমি একটা কাজ করো, তুমি আচ্ছা, তো তুমি যে D50 নিয়েছো সেটা জাস্ট কপি পেস্ট করেছো না কি করেছো? ওই আগের জিনিসের সাথে কপি পেস্ট করেছিলাম। না তুমি কি ওই প্রজেক্ট ডিরেক্টরিতে আছো না নতুন প্রজেক্ট খুলেছো? না না, ওই প্রজেক্টেই আছি। আচ্ছা, না ঠিক আছে, ওটাকে আমি সরিয়েছি, কিছু গন্ডগোল করেছি আমি দেখছি। তা আপনি এগিয়ে যান, আমার আজকে গন্ডগোল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি প্রসিড করছি। আচ্ছা আগ্নেয়ী, তোমার আর কোনো ডাউট আছে? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে কি আমি পরেরটাই যাবো না আর একটু ওয়েট করবো?
হ্যাঁ, কেউ কিছু বলে না। স্যার কন্টিনিউ। তাহলে আরেকটা হ্যাঁ, বল। এই তো। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছিলাম ওই পেজটা যান কোনটা বলো? যেখানে প্রোগ্রাম গুলো আছে সব। এটা? না ওই যে মানে সবকটা প্রোগ্রাম যেখানে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এখানটায় ওই মড 16 যেখানে দুটো মড 4 দিয়ে করতে বলেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে কি দুটো মড 4 ছাড়া আর কোনো অ্যান্ড গেট বা কিছু ইউজ করতে পারবো না? না, আর কিছু লাগবে না। আচ্ছা মানে চাইলে কি ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ, মানে যদি না, তাহলে use করা যাবে না। আচ্ছা, তো দুটো মোড পদ্ধতি তো হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রথম মোড করে মোস্ট সিগন্যাল বিটটা, বা পরের মোড করে ক্লকে দিয়ে দাও, তাহলে তো হয়ে যাবে। না যদি মানে অ্যান্ড গেট যদি ইউজ করা যেত হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে মানে প্রথম দুটোর যদি আমি কমপ্লিমেন্ট করে অ্যান্ড করে পাঠাতাম পরেরটার ক্লকে, সেক্ষেত্রে মানে আপ কাউন্টার চলে আসছে পুরো। হ্যাঁ, সে তো বুঝেছি, কিন্তু আমার তো সেটা দরকার। আমার তো হ্যাঁ বলে না কাউন্টার করতে হবে, হুম হুম আর মোড 16 কাউন্টার করতে বলেছে। সেরকমই দরকার, ডেফিনেটলি ওইগুলো করা যায়। হ্যাঁ তারপরটা চলে আর যাই। হ্যাঁ, বলো বলো। হ্যাঁ লাস্টের ওই 7 নম্বর একটা কম্পারেটর, মানে একটা মানে বুঝতে পারলাম না কি করে হবে, যেটা বলছিলেন আগের দিন। একটাই শুধু ভেবেছি যদি কম্পারেটরটা যদি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস রিসেটে দিয়ে দেওয়া যায়। দেখছি, করবো এটা। হ্যাঁ, তাই করতে হবে। দেখছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রচন্ড কম সময়ের জন্য। আরে বাবা, যাই ওটায়। ও আচ্ছা হ্যাঁ সেটা পরে। হ্যাঁ ঠিক, পরে চলে যাচ্ছি নাকি? প্রতীক, আচ্ছা। আপনি? ইয়েস স্যার। প্রতীক, পরে যাবো না কি করবো? ওয়েট করবো? না ঠিক আছে, যান যান। ঠিক আছে। পরেরটা যেন কি? এন ইনপুট বাই এন। এনটা যেখানে 4 বিটের নাম্বার। নাম। তাহলে আবার ওপেন মোডে যাই। Normally, if I have to go for a clock by n type of frequency generation, we do go for one mod n binary counter, and its MSB gives me this particular frequency, isn't it? তাই সেগুলোতে normally পাই আমরা। হ্যাঁ If we require one f clock by 5, we go for a mod 5 counter, and the MSB of that mod 5 counter will give me the clock frequency by 5. So similarly, if my requirement is f clock by n frequency generation, we'll go for one mod n counter, and its MSB will give me this. But here the twist is the value of n is variable. So I cannot for every n I cannot design a separate this type of modulo n counter. So I have to go for a general counter, and based on that I should try to generate this f clock by n. Also here n is a 4-bit number, so Yeah, that n is will a be 4-bit very large. number. N is a 4-bit number. So that means what we'll do is we'll design a 4-bit counter, 4-bit binary counter. Okay, it has got a 4-bit output. Now what we'll do is, ultimately my requirement is to generate a modulo n counter, where this n is also a 4-bit number. So what we shall do is, we'll compare this output
with n. Okay. As soon as the count value is n, it output is 1. Isn't it? Yes, sir. So whenever the counter output is equal to n, the comparator output will be 1. This comparator is a one equality detector comparator. Hmm. That means it detects whether the two inputs, এটা যদি A input বলি, এটা যদি B input বলি, whether this A and B are equal or not. If they are equal, the comparator output is 1. So এবার দিগন্ত যেটা সাজেস্ট করছে, এখানে যে কাউন্টারে if it has one asynchronous reset, connect it like this. আর সামনে একটা সামনে একটা টি ফ্লিপ ফ্লপ দেবে মনে হয়। টি কেন ফ্লিপ টি- ওই এজটা ডিটেক্ট করার জন্য কিছু। কিসের এজ? ও না 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 না, হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা অন্য কারণে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম। So, but the problem here is, but now where from will you take that frequency? A flop by n. ওই কম্পারেটরের আউটপুট, মানে কম্পারেটরের আউটপুটটা থেকে, হ্যাঁ। But this comparator output, that output duration will be how much? প্রচন্ড কম, মানে জাস্ট ডিলেটার যতটুকু টাইম লাগবে। Glitch. The comparator output is just like one glitch. হ্যাঁ। And another problem might happen. This counter output is switching state. হুম। So it may so happen that for a particular state change, this counter output might become exactly equal to n for a very brief moment. ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। For that very brief moment, the comparator output will be 1, and Reset হয়ে that যাবে। comparator output 1 is sufficient to reset the counter once again. So momentarily n এ আসবে ব্যাপারটা কি হবে? আরেকবার বলো বাবা। momentarily n কাউন্টে কি করে আসবে? কাউন্টার আউটপুট তো এখন Q3, Q2, Q1, Q0। হ্যাঁ। তো এই যখন স্টেট চেঞ্জ করছে, এটা ধরো আমার ভ্যালুটা আছে 0110। হ্যাঁ। So এই যখন স্টেট চেঞ্জ করছে, it may so happen that during the state change, as 4 bits may change their states simultaneously, it may so happen that depending upon the relative propagation delays, the clock to output propagation delays, it may so happen that আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আমি very brief moment আমি 10110 পেয়ে গেলাম, হুম 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 তখন তো A আর B সমান হয়ে গেল। হুম হুম হুম। তাহলে সিনক্রোনাস রিসেট ইউজ করলেই তো? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি সিনক্রোনাস রিসেট ইউজ করলেই হয়, কিন্তু তাতে আবার একটা প্রবলেম আছে। ও আচ্ছা, তাহলে তাহলে আবার 1 এক্সট্রা হতে হবে মনে হয়। হ্যাঁ, না তখন যেটা করতে হবে, এটাকে n-1 এর সঙ্গে ইকুয়েট করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মাইনাসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো সেটাই বুঝলাম। সে তো অ্যারিথমেটিক অপারেশন। ও ডাইরেক্ট করে? হ্যাঁ আচ্ছা। হ্যাঁ, n-1। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে। আচ্ছা। আবার সাবট্রাক্ট করো না, তুমি অ্যাড যদি করতে পারো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। count is equal to count plus 1. If you can do that, you can definitely make m is equal to n-1. That also you can do. হুম। Okay, so that's okay. আচ্ছা, এবার একটু মুছে ফেলি। আচ্ছা, এই কারণেই ওই ওখান থেকে ডি থেকে আউটপুটটা নিলাম না, ওই আগের এক্সাম্পলটায় এই সেম প্রবলেমটা হতো ওখানটা। হ্যাঁ, now what we can do is, if we want to continue with the asynchronous reset, what we can do is,
ক্লক বার করে কি ও না সেটা এটা যদি ক্লক হয়, this is also the same clock. Okay, so that means in this rising age, this counter is changing state. Hmm. So whatever transitions are possible, they are coming near this rising age. So expected that before the falling age comes, those transitions are going over. Hmm. Hmm. So it might be expected that when the falling age comes, this counter output is a steady output. Hmm. Hmm. So now the comparator output which is available during the falling age of the clock is a valid comparator output. Hmm. Okay, so it is not a glitch, it is a valid output. Fine. So that value is sensed here. So now you do one thing, send it to this. But here also this must be n minus 1. স্যার লাস্ট পার্টটা ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে বুঝেছি ক্লক Basically, you are going for the এটা নেগেটিভ এজ সেন্সিটিভ তাই তো Basically, you are going for the one second the synchronous reset. হ্যাঁ হ্যাঁ এই সিনক্রোনাস রিসেটের As মতো my counter is already equipped with asynchronous reset, I am as if implementing the synchronous reset via this D flip-flop. Okay. yes sir Now, which signal will give you that f clock by n? এবার ওই সিওএমপির This one. This output. আচ্ছা Definitely, you can say that this output is giving you that, but that's the ও output সে of আবার the- গ্লিচটা থাকবে ওর মধ্যে that's the হ্যাঁ comparator. So when these are changing states, some glitches might be coming to the হ্যাঁ comparator. হ্যাঁ So I want to avoid that. So it is always better to take this as the output. হুম, Okay, but definitely here the resulting frequency is negative as sensitive with the original clock. হুম, Is synchronized with the negative age of the original clock. এটা ট্রানজিশন গুলো সব নেগেটিভ আছে ক্লকের অরিজিনাল ক্লকের নেগেটিভ এজের সঙ্গে কোইনসাইড করছে। Okay, so this resulting output frequency is synchronous with the falling age of the original clock. yes কারো ডাউট আছে? কারো ডাউট আছে এই ব্যাপারটা? Anybody is having any না doubt? Fine. নো স্যার Fine, আমি চললাম। আমার ডিফি ফ্লো লাগবে না এখানে? হ্যাঁ। So new source VHDL module, এটি যেন কি frequency divider. হুম, Frequency divider এ কি কি ইনপুট থাকার কথা? একটা ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি একটা ক্লক, এন একটা দাঁড়াও ক্লিয়ার, হুম হচ্ছে এন, বাস টাইপ এন হচ্ছে বাস টাইপ 4 বিট। 3 ডাউন টু 0 আচ্ছা, আর কিছু লাগবে? এটা হচ্ছে আউটপুট। হ্যাঁ আউটপুটটা হচ্ছে এফ আউট, 1 বিট ব্যাস, আর তো কিছু না।
টেম্পোরারি ওটা দেখবো না, তাই তো? টেম্পোরারি করে আমি কাউন্টার আউটপুটটা দেখে নিই। কাউন্টার আউটপুটটা আমি চেক করে দেখি কখন রিসেট হচ্ছে ওই গল্পগুলো। হুম। ফাইন। একটা কাউন্টার লাগবে, 4 বিট কাউন্টারটা আলাদা করে ডিজাইন করে নিই। This counter I am going for behavioral design purely. If clear is 0, sorry, clear is 1, let me use one signal. Okay. This process is initiated by clear and clock. If clear is equal to 1, then the one temporary 4-bit variable is made 0. Signal is made 0. And otherwise, if there is rising edge in clock, temp is being increased by 1. Okay. And finally, outside the process, I am transferring the value of temp to the count. ঠিক আছে? Yes, sir. Fine. Let me save it. Counter. Let me check the syntax of this counter. কি এরর দিচ্ছে দেখো? Plus cannot have such operands. কেন?
এখানে টেম্প ইজ ইকুয়াল টু 10 প্লাস 1 যেটা দিয়েছি সেখানে বলছে প্লাসটা এভাবে ইউজ করতে পারবো না, কেন? কারণটা হচ্ছে এইখানে Vector. ও আচ্ছা, ইউজ IEEE আনসাইন্ড std logic unsigned dot all টা ইউজ করা হয়নি। ঠিক আছে। হুম তো যেরকম প্লাস মাইনাস তোমাকে যখনই করবে এইটা যদি ঢুকিয়ে দাও আর কোনো অসুবিধা নেই, বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। ফাইন, এবার চলে যাবো, আমার কাউন্টার হয়ে গেল, ওটা হয়ে গেলো, তারপর সিকোয়েন্স ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি এখানেও তাহলে ওই কম্পোনেন্টটা লাগবে আবার। আচ্ছা, একবার চলে যাই সাইডটা দেখে নিই, একটা কাউন্টার আছে, একটা কম্পারেটর, একটা কম্পারেটর তো আমি বানিয়ে নেবো এখানে, একটা ডিফি ব্লক, ফাইন হয়ে গেছে। সো ফার্স্ট ইজ দ্য কাউন্টার C1, counter 4 bit, port map, কি আছে, ক্লক আছে, ক্লিয়ার আছে, and 1 4-bit আউটপুট আছে, A1, signal A1 STD vector 3, okay. This 4-bit counter is having clock as the input, clear as the input, and A1 as the output. This A1 is one signal which I have declared here. Fine. Now I have to go for a comparator. The comparator output will be for that also I have to use one process. Okay, this comparator I have implemented using this particular process. স্যার n মাইনাস 1 এর সঙ্গে কম্পেয়ার করছিলাম যে ওখানটা। ঠিক আছে। হুম
এবার জন্য কি বাকি রইলো ডি ফ্লিপ ফ্লপটা, তাই তো? হুম D1 নামটা কি? D আন্ডারস্কোর FF। পোর্ট ম্যাপ আগে হচ্ছে ডি, ডি তে কি আসবে আমার কম্পারেটর আউটপুট, কম্পারেটর আউটপুট অফ দ্য কম্পারেটর B1 B1. Then comes the clock. Clock তো Not হচ্ছে clock. not clock, not CLK. Then clear. Then its output is what should be the output? আউটপুট ফাইনাল আউটপুট। Output is final output. হ্যাঁ, আর টেম্পোরারি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে, কারণ ওটা আবার দিতে হবে। B2 দিয়ে হুম B1 B2 দুটো কোনোটাই ডিক্লেয়ার করা হয়। হুম B2 এর সঙ্গে ক্লিয়ারটা অর করে ঢোকাবে কাউন্টার ফর বিটা। এবার এখানে হচ্ছে আর একটা ঢুকিয়ে নি B3, B3 is equal to B2 or clear. B3 যাবে এটা। B3 টাকে এখানে ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, ঢুকিয়ে দিয়েছি, এই তো। হুম দেখো কেউ বুঝতে পারছো না কিনা বলো? এই সিধু কুড়ো বলো, হ্যাঁ স্যার। বলো বুঝতে পেরেছো কি পারোনি বলো। ও হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। কি আমার হ্যাঁ? নেটটার একটু প্রবলেম করছে, মাঝখানে ৩-৪ সেকেন্ড কেটে যাচ্ছে পুরো, ওই জন্য ওটা আমার প্রবলেম না। না সে বুঝতে পারো আর না পারো সেটা তো তোমার প্রবলেম। হ্যাঁ সেটা বুঝে গেছি, ওইটা বড় প্রবলেম ওই জন্য। ঠিক আছে। তাহলে এবার প্রসিড করি, দেখি এবার কি হয়, সেভ করি। আউটপুটটা কানেক্ট করতে হবে না? ও করিনি না, না, আউটপুটটা কোনটা যেন? ও F এফ আউট আর টেম্প, এফ আউট আর টেম্প দুটোই চাই আমার। এফ আউট ইজ B1 B2 হচ্ছে B1 ইয়া না না B1 না, আমার হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটটা হচ্ছে আমার এফ ও আউট। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 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 না হ্যাঁ ডিপ ফ্লিপ হুম এফ ওটা আউট কমপ্লিট। is equal to your B2 হ্যাঁ। and TMP ছিল না টেম্প ছিল, কি ছিল? টেম্প টেম্পে আসবে কে? কাউন্টারের আউটপুটটা কোনটা? A1। A1 ওকে এই সেভ করে দিলাম। এবার দিস ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইড বাই n, সো দিস শুড বি দ্য টপ মডিউল। সিনথেসাইজ ভুলে গেছি আবার। IEEE ওকে এবার চলে যাই টেস্ট বেঞ্চ ওয়েবফর্ম জেনারেশনে।
হলো আমারটা হ্যাং করলো। ব্যাস। ইনপুট হিসেবে শুধু তো এন দিতে হবে, আর কি দিতে হবে? আর ক্লিয়ারটা ফার্স্টে। সো ক্লিয়ার দিয়ে শুরু করি আগে। ক্লিয়ার 1 n কিভাবে হবে বলো? 1 1 দি। হ্যাঁ, তারপর না না 0 0 0 1। 1 দিয়ে ভাগ করলে তো তোমার দ্যাটস ওয়ান ট্রিভিয়াল। হ্যাঁ, ওটা একবার দেখি। ওয়েট ফর 30 সেকেন্ড। Wait for প্রথমত n যদি 1 দাও, n মাইনাস 1টা 0 হয়ে যাবে। হুম, তখন তো অলওয়েজ রিসেট কন্ডিশনই থেকে যাবে। সেটাই ভাবছিলাম কি হবে ওই জায়গাটা। তখন তুমি পাবে না কিছু। সেটাই, তখন তো আউটপুট মানে একটা ইয়ে আসবে, 0 আসবে শুধু। হ্যাঁ, থ্রু আউট 0 থেকে যাবে। সেটাই ভাবছিলাম। সেটা তো কোনো মানেই হয় না। এবং n is equal to 0 বা n is equal to 1 nobody gives। আচ্ছা, হুম, ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডার বলছি, সেখানে আমি 1 দিয়ে ভাগ করছি, বা নোবডি গোস ফর দ্যাট ওয়ান, ফর দ্যাট ক্লকটাই নিয়ে নেবে। হুম, না ওটাই আমি দেখছিলাম করে যে, হ্যাঁ 1 দিতে ওটা 0 চলে আসছে প্রথমে। কাজ করবে না। হ্যাঁ স্যার, এগুলো ইয়ে করার আগে প্রথমে ক্লিয়ার দেওয়ার দরকার নেই? না, দেখি ক্লিয়ার না দিয়ে কি হয়। মাঝখানের কাউন্ট থেকে তবে শুরু হবে না? চেঞ্জ করবে। প্রথম সাইকেলটা শুধু চেঞ্জ একটু। প্রথম সাইকেলটা বিরাটিক হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ক্লিয়ার করলেও তো তাই হবে। হুম, এখানটা প্রবলেম দিচ্ছে।
আচ্ছা Actual স্যার, সিগন্যাল একটা ডিক্লেয়ার করে আগের দিন যেরকম করেছেন ওইভাবে। হ্যাঁ, সেটাই করতে হবে। হ্যালো স্যার, হুম, বলছি যে ওইখানটায় যে প্রসেস ই কমা E1 কমা N এর যে লাইনটা আছে না, কোনটা বলো? লাইন নাম্বার 63, 63 হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওর পরে যে কম্প্যারিজনটা আছে ইফ এ A1 is equal to N minus 1. -1, ওখানে আমার ওই বিহেভিওরাল ফাইলটায় পার্সিং এরর দিচ্ছে, ক্যান নট হ্যাভ সাচ অপারেন্টস ইন দিস। আরে আমারও তো দিয়েছিল। আমি তো দিলাম ইউজ IEEE স্ট্যান্ডার্ড লজিক ডট আনসাইন ডট অল দিয়েছি, এটা দাও, রিমুভ হয়ে যাবে। দিয়েছি, দিয়ে সেভ করো। হ্যাঁ সেভও করা আছে, তারপরে সিনথেসিস হচ্ছে না। না না, ওটা দিলে ওটা রিমুভ হয়ে যাবে। D1 ডি ফ্লিপ ফ্লপেরটাই দিতে হবে না তো, শুধু তো ওই ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশনের মেন বিহেভিওরাল ফাইলটাই দিতে হবে। না ডিফিল্ড দেবো আমি তো, এই তো হ্যাঁ এটাতে দেবো, এই ফ্রিকোয়েন্সি যেখানে ওই ডিভিশনের N minus 1 লিখেছি সেখানে দেবো। আলাদাই প্রবলেম। এর বাবা, স্পেস দেবো, দি পার্সিং হয়ে গেছে, সিনথেসাইজটা হচ্ছে দূর। দাঁড়াও তোমারটা দেখছি, দাঁড়াও আমি করে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ভ্যালু হচ্ছে 9, ভ্যালু অফ N ইজ 9, তাই তো? তো 9টা ক্লক পালস পরে গিয়ে রিপিট করবে। দেখো এরপর হচ্ছে ফলিং এর সঙ্গে সেন্সিটিভ হয়েছে ক্লকের। একটা ক্লক পিরিয়ড ধরে এটা 1 রয়েছে, তো একটা ক্লক পিরিয়ড গেল, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After 9th clock period, once again the rising edge is coming. Okay. Then এখানে পেয়েছি কি the value of is 5. So one rising edge or one falling edge, then one clock period 2, 3, 4, 5. Okay. So it will continue till it becomes 1. 1 means so 2 means এটা 2 means every second clock period এটা 1 হওয়া পর্যন্ত চেঞ্জ করা পড়বে। হ্যাঁ কোথায় গেল? এটা হয়নি। না n যখন 2, এখানটা একটু এক্সপ্যান্ড করি। এক মিনিট, আমি একটু ইনপুট ওয়েভফর্মটা চেঞ্জ করি। ওটা ঠিক হওয়ার আগে মানে পরের ইয়েটা চলে এসছে, মানে প্রথম পালসটা ঠিক হওয়ার আগে। এখানে তো এই রাইজিং এ যে 2 অলরেডি হয়ে গেছে, কাউন্টারের ভ্যালুটা অলরেডি 2 এখানে হয়ে গেছে। হ্যাঁ 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 2 হয়ে যাওয়ার পর আবার এখানে এটা 3 এসছে, যেখানে 3 এসছে ঠিক সেই মোমেন্টে এটা এন এর ভ্যালু 2 করে দিয়েছি। হ্যাঁ 3 থেকে 15 অবধি কাউন্ট হয়েছে, তারপরে কাউন্ট করে আবার 0 হবে, 1 হবে, 2 হবে, দেন অনওয়ার্ডস এটা ঠিক চলবে। হ্যাঁ কিন্তু ততক্ষণ আবার পরের ইনপুট চলে এসছে। হ্যাঁ সেই ইনপুট ওয়েভফর্ম
আমার ঠিকঠাক ভাবে দেওয়া হয় বা তুমি যেটা বললে সেটা করলে সব থেকে ভালো হয় যে মোমেন্টে তুমি এন এর ভ্যালু চেঞ্জ করছো হ্যাঁ সেই সময় তুমি একটা করে প্লেয়ার দিয়ে দাও, তাহলে ঝামেলাটা কিছুই থাকবে না। তাহলে এই ধরনের প্রবলেমটা একদমই হবে, যেটা আমি এখানে পেয়েছি 5 থেকে 2 তে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে। তো সেটা করে দিই, তোমার ক্লিয়ার দিই করি, ওটা তোমার তাহলে আমাকে ওই দেখতে হয় না যে কাউন্ট করে করে কতক্ষণ পরে গিয়ে আবার ওই আউটপুটটা স্টেট চেঞ্জ করছে। তো এখানে একটা ছিল, the counter is cleared, n value is 9, 30 সেকেন্ড ধরে ক্লিয়ার থাকলো, then clear is inactive. After 1500 nanosecond, it is giving you that frequency by 9. Then n is 5 for 30 nanosecond, that is cleared. After that, clear is inactive for 2000 nanosecond, it is giving you that f log by 5, then 2. Okay. একেবারে 10 ন্যানোসেকেন্ড মাইক্রোসেকেন্ড করে দিই। Simply এটা for every alternate clock falling edge এ গিয়ে আমি পেয়ে যাবো রাইজিং এজটা। Okay, value of n is equal to 2, দেখো fc by 2 পাচ্ছি। হ্যাঁ, এবার কার জন্য প্রবলেম ছিল সিদ্ধার্থ? হ্যাঁ স্যার, ঠিক করে নিয়েছি। ওটা যে এনটা ছিল না, এনটা হ্যাঁ। ভেক্টর হিসেবে ইনিশিয়ালাইজই করে নিয়েছি। ও ওটা আচ্ছা, 1 আচ্ছা। বিট হয়েছিল, তো ওটাকে আচ্ছা, ওটা ভেক্টর ঠিক আছে। করলাম, তো কাজ করে গেল। ঠিক আছে, স্যার আমার একটা কনফিউশন ছিল বলো। এইটাই না, এর আগেরটায়, ঠিক আছে, ওটা টেস্টিংটা এখন করেছিলাম, ঠিক আছে, আগেরটা কোনটা ছিল গো, ভুলে গেলাম। ওই সিকোয়েন্স জেনারেটর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো বলো। হ্যাঁ, সিকোয়েন্স জেনারেটর টেস্টিংটা এখন করেছিলাম, তখন ক্লিয়ার বারটার পরে আমি একটা 30 সেকেন্ড ডিলে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরের বারটাকে আমি ক্লিয়ার বার দিয়ে করেছি, মানে যাই হোক, ক্লিয়ার বারটা ইনিশিয়ালি এটা করেছিলাম 0 করেছিলাম আই গেস। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। 30 সেকেন্ড ডিলে দিয়েছিলাম, তার মানে পরেরটা এখন 1 করেছি, তারপরে আর কোনো ডিলে দিইনি আমরা, রাইট? কিন্তু ওটা কন্টিনিউয়াস ওয়ান ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখবো। আচ্ছা, তারপর থেকে তখন ইনপুটের দরকার নেই, রাইট? দরকার নেই, তাই জন্য ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখা আছে। আচ্ছা, না কিন্তু ইনিশিয়ালি যে আমি ডি ফ্লিপ ফ্লপ গুলোকে তো ভ্যালু দিতে হয় ওখানে, রাইট? না, ডিফিল্প তো আমি সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি, অল 0। ওই ক্লিয়ার দিয়েই তো সবগুলোকে 0 করে দিয়েছি। কিন্তু সিকোয়েন্সটা তো ডি গুলোতে বসাতে হয় না 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 আগে। না, সব তো 0 দিয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি ওটা 0 0 0টা তো 1 এ চেঞ্জ হবে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, so this part is over.
মধুসন্ধ্যা কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। এই তোমার মায়ের নাম না তো? হ্যাঁ স্যার। এই রে, সরি সরি, কিছু মনে করো না। না না। হ্যাঁ। তারপরে কি? ও বাবা, এটাই কেউ করেছো, ট্রাই করেছো? হ্যাঁ স্যার করেছে। তুমি তো তুমি বাদ দিয়ে। সাহস পাইনি স্যার। সে কি সাহস পাওনি কেন? কি বলছে? কোনটা? সৌরভ, হ্যাভ ইউ ট্রাইড ইট? সৌরভ, I think you are left. Yeah, Saurabh has left. হ্যাঁ, কি বলছে প্রবলেমটা? আউটপুট 1 কখন হবে? সিদ্ধার্থ বা প্রতীক কেউ বলো, হ্যাঁ, কি বলবো স্যার? দিগন্ত বাদ দিয়ে, মানে কি বলতে চাইছে প্রবলেম নাম্বার 8 এ? ও কি বলতে চাইছে প্রবলেমটা ওদান পড়ে নিচ্ছে আরেকবার। এই রে, না আগে পড়েছিলাম ভুলে গেছি। স্যার ইনপুট সিকোয়েন্স ডিটেক্ট করছে। হ্যাঁ প্রতীক বলো। ওই ডায়াগ্রাম এঁকে করতে হবে এটা পুরোপুরি ডিজাইন এই করে। তো হলো, কি বলেছে? মানে ওই মানে 1 যদি ফার্স্ট এডটা হয়, তারপরে যদি তখন আমি একটা কিছু ডিসিশনে পৌঁছচ্ছি না, পরেরটা যদি 1 হয় তাহলে 1, দুটোই 0 হলে 0, আর বাকি কিছু হলে লাস্ট ইয়েটাকে থাকবে, হ্যাঁ, কন্টিনিউ থাকবে। সো এটা ওই ডায়াগ্রাম এঁকে তারপরে করতে হবে আমার যেমন হচ্ছে। ডায়াগ্রামটার নাম কি বাবা? ওই সিকোয়েন্সিয়াল ডায়াগ্রাম। মার লাগাবো। স্টেট ট্রানজিশন অত নাম মনে নেই, করতে পারবো। এখানে তো ওভারল্যাপিং এর কোনো কেস নেই। ওভারল্যাপিং কোনো কেস নেই। হ্যাঁ, এখানে overlapping নেই। আমি স্টেট ট্রানজিশন ডায়াগ্রামটা করে দিচ্ছি, বাকিটা করে নিতে পারবে? মানে কোডটা হ্যাঁ, জানি না। জানি না, দিগন্ত না আমি দিগন্ত স্টেট ট্রানজিশন ডায়াগ্রামটা করে দিলাম, তবে সেখান থেকে ডিজাইনটা করতে পারবে না? স্টেট ট্রানজিশন ডায়াগ্রামটা আমরা বানিয়ে নিতে পারবো স্যার। বলো, আমি দেখাই। হ্যাঁ, কোডের আগে পর্যন্ত সবকিছু করে নিতে পারবো। হ্যাঁ, কোডের আগে পর্যন্ত সব করে নেবো। এটাতে সব থেকে কম কোড লাগবে। হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে কম এফোর্ট লাগবে, ঠিক ধরেছি। কম কোড লাগবে। এটা সবচেয়ে আরে ভাই তোর মতো না তো, জানি না, সরি। ঠিক আছে, ছাড়ো। তাহলে কি এখন করবো না কি করবো? অন্য একদিন আচ্ছা, ইচ্ছে হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা ইয়েটা করে এসো, কি বলে ডিজাইনটা করে এসো, তা বাকিটা দেখছি। কি ফ্লিপ ফ্লপ ইউজ করবে? টি বা ডি কিছু, এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা। টি ইউজ করো, টগল ফ্লিপ ফ্লপ। ওকে আমি দেখে নি। না, এক কাজ করো, একদম ডি ইউজ করো, সব থেকে ঝামেলা মিটিয়ে দাও। হ্যাঁ, ডিটা অলরেডি আছে। 0 এর জন্য 0 দিতে হবে তো। ডি ফর ডাটা ফ্লিপ ফ্লপ। হ্যাঁ, 0 0 সিকোয়েন্স ডিটেক্ট করলে তো আউটপুট 0 হবে, হ্যাঁ। তাই তো লেখা আছে। হ্যাঁ। ও তাহলে ডি ইজিয়ার। আচ্ছা স্যার, বলো। ওই সিকোয়েন্স জেনারেটরটাতেই বলছি, ঠিক আছে। আমি ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। আমি বলছিলাম সিকোয়েন্স জেনারেটর যখন আমি সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করি, ইনিশিয়ালি তো ডি ফ্লিপ ফ্লপ গুলোকে ওই সিকোয়েন্সটা আমি লোড করে রাখি না? না 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 না, এই কিছু ভুল তুই বলছি? যেটা বলছিস রিং স্ট্রাকচার। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক বুঝেছি। হ্যাঁ, না 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 না, এবার বুঝে গেছি। ঠিক আছে, সরি। না, আমার তো এই যেমন দেখো না,
এই যে এখানে তো 000 সিকোয়েন্স কোথাও নেই, এবার 000 যদি থাকে তখন আমি কি হ্যাঁ, এনশিওর ওটা ওয়ান করতে হবে ওটাকে, নইলে বেরোবেই না ওই লুপ থেকে কখনো। তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে। পরে এবার কি কিউ নটে 1 ঢুকবে, হ্যাঁ 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 তাই তো? হ্যাঁ, বাকিটা বাই ডিফল্ট হতেই থাকবে ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক ঠিক। দেখো তাহলে এখন কি পেলাম, এই 001 এই প্যাটার্নটা চলে আসলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার এই মানে কি আমার ওয়ানটা কি required ওয়ানে pattern ঢুকবে, টা ঠিক চলে আছে। এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এবার ও চলে গেল অরিজিনাল প্যাটার্ন সেটে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এরপর ওটা নিজেকেই জেনারেট করতে থাকবে নিজের, তো ঠিকই আছে। আচ্ছা আমি এবার তোমাদের একটা জিনিস খালি বলছি, এটা ভুলে যাও, এটা ডিজাইনটা তোমরা করবে। এবার আমি বলছি, এবার ধরো আমি সিকোয়েন্স জেনারেটর বানিয়েছি, ডিটেক্টরটা বানিয়েছি, সিকোয়েন্স ডিটেক্টরের ইনপুট কি কি থাকবে? 1 বিট ইনপুট, সিরিয়াল ইনপুট সে এক্স আর ক্লক। আর ক্লক, আর কি আরেকটা থাকবে ইনপুট? ক্লিয়ার। ওহো, ক্লিয়ার, এই তিনটে ইনপুট থাকবে, তাই তো? আউটপুট থাকবে কটা? একটা একটাই তো। ওকে, এবার টেস্ট করবো কি করে? না আমাকে প্যাটার্ন দিয়ে যেতে হবে হাতে হাতে করে, হাতে করে মানে টেস্ট বেঞ্চ ওয়েভফর্ম জেনারেট করে দিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ সো এইখানে যেটা করা করলে ভালো হয় আর কি, সে এইখানে একটা র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর বানাও। সিউডো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর একটা বানাও। সিউডো র্যান্ডম জেনারেটরটা কি? বেসিক্যালি এই আউটপুটে একটা প্যাটার্ন জেনারেট করে। অ্যাবসলিউটলি যে র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর যদি হতো, সেক্ষেত্রে আউটপুট প্যাটার্নটা ইনডেফিনিট পিরিয়ড ধরে র্যান্ডমলি আসতো। সিউডো বলার মানে কি? তোমরা তো ওই র্যান্ড হ্যান তেন ওসব কিছু ইউজ করো তো? সিউডো মানে রিপিট করবে জিনিসটা। এবার ধর তোমার যে র্যান্ড যেগুলো, সেগুলো কি রিপিট করে না? হ্যাঁ স্যার, সিডের উপর ডিপেন্ড করে, ইনিশিয়াল সিড। তাই তো? সে একইভাবে মানে সেগুলো কিন্তু বেসিক্যালি Pseudo random, হ্যাঁ। তো এখানেও আমার ডিজিটালি আমাকে একটা ওইরকম সিউডো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর, র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর বানাতে হবে। আউটপুটটা সিউডো মানে এবার এই এটা যদি 12 বিটের হয়, it is guaranteed that after 2 to the power 12 number of clock pulses the pattern will be regenerated. So that is for 2 to the power 12 clock pulses I will be getting absolutely random bit sequence. এবার নেটে বা যদি দেখো বা টাপসিলিং এর যে ডিজিটাল বইটা আছে, সেখানে দেখবে ওই প্রবাবলি আপ টু 12 বিট বা 15 বিট ওই সিরিয়াল র্যান্ডম জেনারেটর কিভাবে বানাতে হয় তার গল্পটা দেওয়া আছে। সেটাও বেসিক্যালি আমরা যে সিকোয়েন্স জেনারেটর বানিয়েছি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং। আমরা যে সিকোয়েন্স জেনারেটর বানালাম 6 নম্বর এক্সপেরিমেন্টে, দিস পিআরএনটাও এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং। 12 বিটের যদি হয় 12 খানা ডি ফ্লিপ ফ্লপ চেন থাকবে। 12 বিটের যদি হয় পিআরএনটা, 12 খানা ডি ফ্লিপ ফ্লপ থাকবে। ওকে, একটা কম্বিনেশন লজিক থাকবে, তার আউটপুটটা আসবে এখানে। আর এইগুলো যে আউটপুট গুলো ইন্ডিভিজুয়াল মেমোরি এলিমেন্ট ডি ফ্লিপ ফ্লপের যে আউটপুট গুলো, তার কতকগুলো এখানে a subset of those 12 outputs will come to the input of this combination logic. এবং most of the time what you will find is only at most 2 outputs are coming to the combination logic, and they are being this combination logic is nothing but either one XOR gate or one XNOR gate. ফর এক্সাম্পল যেটা দিগন্ত করেছে এবং আমিও করেছি আর কি, আমি একটা 15 বিটের পিআরএন বানিয়েছি।
সিউডো যদিও পিআরএন বলছি একটা সিউডো সিকোয়েন্স জেনারেটর বানিয়েছে, র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর। 15 বিট মানে কটা মেমোরি এলিমেন্ট থাকবে? 15টা। 15টা। তার Q14 and Q13 লাস্ট দুটো যে আউটপুট তাদের XOR, that is your DIN. This is your DIN. আমরা যে সিকোয়েন্স জেনারেটর বানালাম সেখানে কি করলাম, এই যে এই ডিন ডিজাইন করে আমরা এই ট্রুথ টেবিল থেকে বের করে ডিন এর এক্সপ্রেশন কি সেটা আমরা ডিরাইভ করেছি। এইবার বলে দেওয়া আছে যে এই সিউডো র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর যদি হয়, ইন দ্যাট কেস ফর 15 বিট সিউডো র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটর, if you use DIN to be this, it will give you that pseudo random sequence generator of with 15 bit, এবং সেটা সিকোয়েন্সটা রিপিট করবে কখন, আবার 2 to the power 15 ক্লক পালস পরে গিয়ে। Okay, but you have to be careful that for all 0 the DIN must be 1. So along with this you have to ensure DIN to be 1 when all the memory elements are this. So DIN এ আমি একটা যদি প্রসেস করি, so DIN if all the memory outputs are 0, in that case DIN is equal to 1, otherwise DIN is equal to Q14 XOR Q13. সেটা যদি করে দিই ডিইনটা ঝামেলা মিটে গেল। এবার আমার জাস্ট ওই যে ডিপ ফ্লো চেন সেখানে জাস্ট অ্যাকর্ডিংলি অ্যাডজাস্ট করে দিলেই হয়ে যাবে। ওকে, সো আমি এবার কি করব, এই পিআরএন জেনারেটর যে আউটপুটটা দিচ্ছে সেটাকে পাঠিয়ে দেবো এক্স। তাহলে এক্সটাই আমার আর হাতে ঢোকাতে হলো না ওয়েব ফর্ম জেনারেটর থ্রু দিয়ে, এই পিআরএনটাই সেই ওই এক্সটা র্যান্ডমলি আমাকে জেনারেট করে দিল। সেখান থেকেই যখনই পরপর দুটো 1 পাবো আউটপুট দেখবো আমি 1 হয়েছে কিনা, তারপর আবার যখন পরপর দুটো 0 পাবো দেখবো আউটপুট 0 হলো কিনা। ওকে, সো এই সিকোয়েন্স জেনারেটরটা যখন আমি টেস্ট করব তার আগে কিন্তু এই সিকোয়েন্স ডিটেক্টর যখন আমি টেস্ট করবো তার আগে এই র্যান্ডম সিকোয়েন্স জেনারেটরটা একটা বানিয়ে নেবো অফ 15 বিট উইথ। Is this PRN of 15 bit width is a complex design? না, কারণ আমার তো জাস্ট কি আছে, আমার একটা হচ্ছে সবগুলো 0 আছে কিনা চেক করব, যদি থাকে তাহলে ডিনটা 1 দেবো, আদারওয়াইজ ডিন শুড বি Q14 XOR Q13। ওকে, সো সেইটা করে যদি আমি সেই আউটপুটটা আমি এক্স ইনপুটে ঢুকিয়ে দেবো, তাহলেই আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি ওই, এবার আমাকে যেটা করতে হবে এটাকেও প্রুভ করতে হবে, এটাকেও প্রুভ করতে হবে, তাহলে তো আমি ইনপুট কি ইনপুটের জন্য কি আউটপুট সেটা টেস্ট করতে পারবো, চেক করতে পারবো। যখন ওয়েব ফর্মটা প্রুভ করবো যে কোন কোন সিগন্যাল গুলোকে আমি নোট করবো অ্যাট দ্য আউটপুট, তখন এটাও কিন্তু একটা আউটপুট হবে, এটাও একটা আউটপুট হবে। সো এটা দেবে আমার ইনপুটটা, এটা দেবে আমার আউটপুটটা করেসপন্ডিং। ওকে, তো এটা একটু চেষ্টা করো। নেক্সট, আচ্ছা নেক্সট ক্লাসটা কবে দেবে সায়ন? তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা বোধহয় শুরু হচ্ছে 15 থেকে। হ্যাঁ স্যার, ইয়েটা কবে লাস্ট দেখাতে হবে, মানে এই সবগুলো ওয়েব ফর্ম গুলো? বলছি না, তোমার সেমিস্টার পরীক্ষা তো শুরু হচ্ছে 15 থেকে খুব সম্ভবত। 18 থেকে। 18 18? হ্যাঁ 18 থেকে। তাহলে আমাকে তার আগে দেখিয়ে দাও কবে দেখাবে, কবের মধ্যে দেখাবে? 12? না না, ওই 15 দেখো, 15 দেখো, 15 16 করে দেখিয়ে। স্যার পরীক্ষার শেষে দেখালে হয় না? মানে আমাদের পরীক্ষাটা তো স্যার 23 তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপরে যদি একটা ডেট দেন মানে তাহলে 27 করে বা ওদিক আমি জানি না সেটা আবার তোমাদের এখন জুমসে কিংবা মার্কস তার আগে আপলোড করতে হবে কি, আমি কিছু জানি না আমি ওগুলো।
Most সেটাই probably করতে আর কিছু না, আদারওয়াইজ তো আমার তো অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ, স্যার পরীক্ষার পরীক্ষার পরে পরীক্ষার পরে দেখাতে বলেই ভালো হয় স্যার। এই তুই 23 তারিখের কি গল্প দিচ্ছিস? 25 তারিখ লেখা? হ্যাঁ 25 তারিখ সরি। ও আচ্ছা, 30। মানে স্যার পরীক্ষার পরে যদি দেখাতে হয় তাহলে খুব ভালো হয় স্যার। পরে তোমাদের কারো টিকি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে স্যার। স্যার ওই টিকিট পরেই ধরে পাওয়া যাবে। স্যার। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, না দেখলে তো নম্বর 0 হয়ে যাবে। তাহলে ওই টিকিটে আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, ওই পরীক্ষার পরে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে না, তবে তোমার যদি যেমন ধর দিগন্ত সব দেখানো হয়ে গেছে, আর এটা তোমরা লাস্ট 4টে আমাকে দেখাবে। হুম। দেখি 1 মিনিট। সব দেখাতে হবে না? না, 4 থেকে ইয়ে পর্যন্ত 4 to 8 লাস্ট 5টা। 4 to 8। লাস্ট 5টা। তো 3টা তো বাই ডিফল্টই সবার হয়ে যাবে পরে এগুলো করতে গেলে। হ্যাঁ ওই 4 থেকে 8 দেখিয়ে দেবে। এবং সেটাও আমি যেটা করবো, তোমাদের রেডি রাখবে 4 থেকে 8, এবং আমি র্যান্ডমলি বলবো ঠিক আছে প্রতীক তুমি আমাকে 6 নম্বরটা দেখাও। সিদ্ধার্থের ভাগে হয়তো 8 নম্বর পড়লো। তো সবগুলো যে দেখবো তার কোনো গ্যারান্টি নেই, বাট আমি কিন্তু র্যান্ডমলি আমি দেখতে চাইবো। সো ইউ শুড কিপ অল দ্য 5 প্রোগ্রামস রেডি। এবং আমি কিন্তু তোমরা একদম যেটা করবে 5খানা প্রোগ্রামেরই ডিজাইন করে টেস্ট বেঞ্চ ওয়েব ফর্ম করে রেখে দেবে, এবং তুমি তো ওয়েব ফর্মটা আগে থেকে বানিয়ে রাখতে পারবে না, তোমার মানে আউটপুটটা আমি যখন দেখতে যাবো তোমার সিমুলেট করে আমি জাস্ট দেখিয়ে দেবো। এবং তখন যদি কোনো প্রবলেম হয় আমি তখন ডিজাইনটা দেবো। মানে আপনি আলাদা করে টেস্ট পেপার দেবেন? আগে তো তোমার ক্লাস ওয়ার্ক চলছে আগে, তুমি এইগুলো দেখালে সেটা হবে ক্লাস পারফরমেন্সটা হবে। এবার এন্ড সেমিস্টারের যে একটা পারফরমেন্স থাকে সেটা দেখি কি করা যায়। এটা ভাইভাও হতে পারে, পরীক্ষা হতে পারে। এটা তার মানে কিছুই না? না, এটাই তো তোমাদের 70 মার্কস। যেটা ক্লাস পারফরমেন্স তো ম্যাক্সিমাম থাকে। হ্যাঁ, ক্লাস মার্কসের পারফরমেন্স তো ম্যাক্সিমাম থাকে। ঠিক আছে, তো এবার দেখছি কতখানি এর উপর দিয়ে দেওয়া যায়। যত বেশি দেওয়া যায় তো আমি সেটাই দিয়ে দেবো ক্লাস পারফরমেন্সে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট ক্লাস কবে দিচ্ছ? আচ্ছা স্যার, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। হ্যাঁ, না আগে সায়ন আমার ক্লাস নেক্সট উইক বলো স্যার। নেক্সট উইক নেক্সট উইক তো অনেক পরে হয়ে গেল। আমার তো বেশি আমার অবশ্য না, আমার তো স্যার 13 তারিখ একটা প্রোগ্রাম বাকি থাকলো তাই। হ্যাঁ স্যার 13 তারিখ। 13 তারিখ করবে? তোমার তো পরীক্ষা চলে আসবে, তার আগে আর তো আগে দিয়ে দাও না। 13 তারিখ কি বার পড়ছে দেখো না? স্যার বুধবার। কোনো সোমবার দিতে পারো? কেন না বুধবার দিনটা যেটা হয় সকালবেলা তারপরে যেটা হয় আমার মোবাইলের ডাটা শেষ হয়ে যায়, অনেক স্লো হয়ে যায়। তাহলে আমি আপনাকে